ਤੇ ਵਿਰਾਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੇਲੀਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਕੀਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਅਕੀਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸੰਗ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਡਾਂਸਰ ਮਿਸ ਅੰਜਲੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬੇਢੰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੱਗ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖ ਡੋਲੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਹੋ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ थोड़ी मुलाकात करें जी। मुंशी साहब नहीं, मुंशी साहब नहीं, मुंशी साहब तुम पता बे ढंगे इंसान हैं, यानी कि बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तो पहले अस मुलाकात करी सैं, बहुत ही खूबसूरत काठ वाली ते पतले लक वाली मैडम अंजलि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैडम जी? खैरियत? ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र। मैडम जी असी बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, बहुत मेहनत की थी, थोड़े 3-4 सैकटरियां नाल राबता किया ते बड़ी मुश्किल करके तो सानू टाइम दिता, थोड़ी बहुत बहुत मेहरबानी। मैडम जी दसो कि बल्कि दोस्तों मैडम के नाल नाल साडे मौजूद हैं जनाब मुंशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम बादशाह, सलामत। की हाल चाल है तुहाडे? बिल्कुल ठीक। मुंशी साहब नाराज नहीं होना, मैं थोड़ा तारुफ हमेशा कराना भूल जाना, क्योंकि मैं लगता जिवें मेरे नाल कुछ जर्दे दी देख पई हुई है ते किवें असीं विचों खा पी लवी, लेकिन बाद थोड़ी पग वेख के ना मन नजर आंदा कि यार वाकई साडा मुंशी बैठा होया। क्या बात है बादशाह, सलामत। जिस तरह का तुसी तारफ कराया माशाल्लाह, जी जी, मैंने यकीनन मेरे दिल नूं खुशी तो मैं नहीं कह सकदा, पर मजबूरी समझ लो, क्योंकि जिस तरह तुसी तारफ कराए इन कदी कोई किसी दा करांदा नहीं। हाय हाय, तुहाडी मोहब्बत है जी। मोहब्बत मुंशी साहब साड़ी मोहब्बत हमेशा थोड़े नाल हुंदी। मिस अंजलि, हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ? मेरे गुरु ने। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मेरे गुरु हाजी बी पीर महल सी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा ये दसो कि फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ कितना टाइम हो गया? कम से कम 12 साल। 12 ਸਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैनू जी 75 साल हो गए। वाह वाह, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ? बल्कि मैं विचों बीमार ही रही। एक जगह ते मैं खून देता सी, अच्छा जी। कोई 7 बोतलां मैं कढ़ लो मेरे चों, इतनी निकली हैं ਤੁਹਾਡੇ? लेकिन उन्हें सुई लाई ते मैं बेहोश हो गया। आहा हा। उन्होंने 19 बोतलां ला के मैंने होश च ले आंदा ते फिर मैं उन्होंने कहा होर चाहिए ते दस दिया। अच्छा अंजलि साहबा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਾਇਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਜਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ? मेरे नूर जहां। आए हाय 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 हाय। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? मेरे नूर जहां दे जेरे अच्छे के सॉन्ग ने उन्हां दे, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੱਸੋ। यानी कि कोई भी ला लो मैडम ते कोई भी गाना, यानी कि वो नहीं है, सही ने सारे। ਸਾਰੇ हाँ जी। ਯਾਨੀ ਬਸ ਅੜਿਆ ਹੁਣ ਸੌਣ ਵੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲੱਚੀ ਲੱਗੀ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ, हाँ जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ? जी जी। ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? मैं तो जी खबरां ते नच लेना, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। क्योंकि मैं अक्सर कदी कदी जेड़ा ना मेरा भी दिल करदा कि मैं झूमर मारा। वाह। झूमर बड़ी मुश्किल है, नहीं मार सकते। मुंशी ते ट्रैक्टर ते भी नाच लेंदा। मुंशी साहब कोई आराम आया? ये एक कैप्सूल और दईए ਤੁਹਾਨੂੰ? बड़ी मेहरबानी। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, माशाल्लाह काफी स्टूडेंट ने मेरे। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ? नहीं, कोई एकेडमी कुडमी तो नहीं है, बस फंक्शन वगैरह, मेले वगैरह इस तरह कोई अपना अपना कर लेता। आ मैडम दा एक गुजरा वाले फंक्शन सी ते गुजरा वाले दे सी। ਅੱਛਾ ਜੀ। गुजर से सारी रात इन्हों मैडम ने नू नचाया ते अजाना एक टाइम मैडम ने कहा भी सानू कोई लाओ भी सही, तुसी मुक्ति बोरी लाई आ। उन्होंने पीछे संडे ला दिते। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, काफ़ी यानी कि सिटी वगैरह जिद विच मैं काम करके आई। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਜ਼ੀਰ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ? अब्दुल हकीम। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੌਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਲ ਵੰਡੇ। ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਕੇ ਲੈਣ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ੀ ਮੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਪਿਆਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵਾਹ। ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦਿਲ ਫੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਫੈਂਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਸ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾਓ? ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਣੱਖੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫਰ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਰੁੱਸਿਆ। ਵਾਹ 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 ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਟੰਗਾ ਬੰਨ ਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਧਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਏ। ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫੇ ਮੁੰਜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਡਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੁੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਸੇ ਲੈਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਫਨੀ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝਾੜੂਆਂ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਸਿਵਾਨਾ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਕੋਈ ਟੇਲਰ, ਕੋਈ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਵਾ ਲੈ, ਟੇਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਵਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਟੇਲਰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਦਾ, ਅਟਕ ਦਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਤੁਲੰਬਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਲੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਇਦਰੀਸ ਭਾਈ। ਇਦਰੀਸ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਛੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ VIP ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣਾ। ਡਰੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ 2000, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਵੀ 20,000 50,000 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਖਰੀ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ 70,000। ਮੁੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ? ਜੀ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ? नहीं, ये लंडा बाजार है। ਜੀ ਵਾਕਈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਲੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਲੰਡੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਮਲੂਕ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ? ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। मेरी काफ़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड ने और मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती, मैं सब का नाम लवांगी। सारियां खुश रहन, जिथे भी रहन खुश रहन बस। जी मुंशी साहब, अपना ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੇਲਾ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਚੇਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਅਦਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਕਿਰਲੂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਮੇਰੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ? जेड़ा मर्जी ला लो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਪਸੰਦ? कोई भी लगा लो। ਚਲੋ ਜੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੂਰੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ, ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਏ। ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਏ ਬੋਲਿਆ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਏ ਬੋਲਿਆ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਲੁਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਮਰੂਫ ਸਿੰਗਰ ਹਨ। जी दोस्तों, मैडम अंजलि दा तुसां खूबसूरत डांस वेखिया, खूब इंजॉय किया। मैडम साहबा दे कोलों इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे परिंदे जानवर काफ़ी सारे पाले हुए, तो एक इन्हां दी एक मोरनी है वो इन्होंने मंगवाई है उतो अपने पिंजरे दे विचों। वो उन्होंने बारे असीं इन्हां कोल पुछदे हां, फिर इन्हां कोल लैंदे हां इजाजत। मैडम साहबा, सब तो पहले तुसां साडे चैनल दे बारे की साडी आवाम नूं आखोगे? ਬਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਨਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਦਿੱਕਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੰਜਲੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹ, ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੁੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਈ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਨੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਰਨੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।